10,000 سے زیادہ ہو گیا ہے، اور یوریا جس کی قیمت انہوں نے سرکاری طور پر 1750 روپیہ مقرر کیا ہے وہ ملتا نہیں ہے، بلیک پہ 2500 اور 3000 روپے میں ملتا ہے فی بوری، اور ڈی اے پی کے نہ ہونے کی وجہ سے اور یوریا کھاد نہ ہونے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آئندہ مستقبل قریب میں جو گندم کی پیداوار ہوگی وہ کم ہوگی اور پاکستان کو ایک قحط کا سامنا ہوگا۔ کاشتکار جو کہ اپنا خون پسینہ بہاتا ہے، دہقان اپنا خون پسینہ بہاتا ہے، محنت کرتا ہے، ان کو اپنی محنت کا پل نہیں ملتا ہے، وہ فصل اگانے کے بعد پھر بھی رونے پر مجبور ہے، ان کے بچے بھوکے سوتے ہیں۔ اور شرم کی بات یہ ہے کہ پاکستان جو ایک زرعی ملک ہے، لیکن اس زرعی ملک میں کسان کو نہ سستا بیج دیا جاتا ہے، نہ بجلی سستی دی جاتی ہے، نہ کھاد ملتا ہے، اور اس وقت پاکستان کا کسان جس کا قومی جی ڈی پی میں اس کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اس کی وجہ سے شدید مشکل سے دوچار ہے۔ اس حکومت کے آنے کے بعد سب سے زیادہ نقصان زرعی کارکن کو ہوا ہے، زراعت کو ہوا ہے۔ ایک طرف اس حکومت کے آنے کے بعد زرعی زمین ختم ہوتی جا رہی ہے، اور بڑے بڑے ہاؤسنگ سکیم صحراؤں میں، ریگستانوں میں نہیں، زرعی زمینوں پر بنائے جا رہے ہیں، اور یہ ٹوٹلی پاکستان کے مستقبل کو تباہ کرنے کی سازش ہے۔ میں اس لیے حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے 3.5 سالوں میں ایک کام بھی ایسا نہیں ہوا ہے جس سے غریب کو کوئی فائدہ ہو۔ 70 سالوں میں بجلی کی قیمت 8 روپے فی یونٹ تک پہنچ گیا تھا، لیکن 3.5 سالوں میں اس وقت بجلی کی فی یونٹ اس کی قیمت 21 روپے تک پہنچ گیا ہے۔ جب حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارے ساتھ بجلی سرپلس ہے، ہماری اپنی ضرورت 27,000 میگا واٹ بجلی ہے، اور پاکستان میں اس وقت 37,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوتی ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ بجلی ملتی کیوں نہیں؟ پھر بجلی کی قیمت میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ پاکستان کے 70 سالوں میں چینی کی قیمت فی کلو یہ 55 روپے تک پہنچ گیا ہے، لیکن گزشتہ 3.5 سالوں میں چینی فی کلو قیمت 120 روپے تک پہنچ گیا ہے۔ اسی طرح آٹے کی قیمت گزشتہ 70 سالوں میں اندازہ کر لے کہ بہت ساری حکومتیں ہم نے دیکھی ہے، مہنگائی کے بہت سارے لہریں دیکھی ہے، لیکن ان سب کے باوجود بھی 35 روپیہ فی کلو سے کبھی آٹے کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوا ہے۔ اس وقت مارکیٹ میں 70 روپیہ فی کلو ملتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ غریب کارکن، ایک غریب شہری، ایک غریب پاکستانی کیسا زندگی گزار سکتا ہے؟ اور باعث شرم ہے کہ کل بھی وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ دنیا کے 143 ممالک میں سب سے زیادہ سستی چیزیں پاکستان میں ملتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بابا اگر برطانیہ میں کوئی چیز مہنگی بھی ہو جاتی ہے تو وہاں عام شہری کا فیکس آمدنی ماہانہ 4.25 لاکھ روپیہ ہے، ادھر تو آپ 20,000 روپیہ تنخواہ دیتے ہیں، 25,000 روپیہ تنخواہ دیتے ہیں، اور قیمتیں بڑھاتے ہیں امریکہ، فرانس اور برطانیہ کے طرز پر۔ میں سمجھتا ہوں آئی ایم ایف کے غلام مسلط ہے، آئی ایم ایف کے ایجنٹوں نے ملک پر قبضہ کیا ہے، مافیاز نے ملک پر قبضہ کیا ہے، اور ایک آدمی سکون میں رہتا ہے، اس کا نام عمران خان ہے، باقی ساری قوم کا سکون اس قوم نے چھین لیا ہے۔ میں اس لیے
अपने मुल्क के किसानों को, अपने मुल्क के काश्तकारों को, अपने मुल्क के ज़री वर्कर्स और कारकुनान को तसल्ली देता हूँ कि जमात इस्लामी उसके पुष्प पर खड़ी है। जमात इस्लामी ज़री कारकुन के साथ खड़ी है। अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया इंशाअल्लाह, तो हम ज़री कारकुन को मुल्क का VIP कारकुन बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसलिए कि ज़राअत सिराजुल हक कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। सिराजुल हक कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ज़राअत तरक्की करेगी तो मुल्क तरक्की करेगा। ज़री कारकुन खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। आज ओवर बिलिंग है, और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आपके करीब बॉर्डर के उस तरफ इंडिया, वो भी हम जैसा मुल्क है, हमारी तो आबादी उनसे कम है, लेकिन वहां काश्तकारों को सस्ता बेच, सस्ती बिजली मुहैया की जा रही है हुकूमत की तरफ से, और यहाँ नचोड़ा जा रहा है, नचोड़ा जा रहा है, नचोड़ा जा रहा है। और अब वज़ीर आज़म कहता है कि सुकून कब्र में मिलेगा। मैं कहना चाहता हूँ, PTI की हुकूमत पाकिस्तान के 73 साल तारीख़ में नाकाम तरीन हुकूमत है, नालायक तरीन हुकूमत है, और इस स्टेटस को ने पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए चलना और जीना मुश्किल बनाया है। मैं सिर्फ आज आया हूँ, अपने वर्कर्स के दरमियान खड़ा हूँ और ज़री कारकुनान के साथ खड़ा हूँ। यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि अगर आपके कारकुनान को रिहा न किया गया और किसानों के मुतालबात मंजूर न किए गए, तो अवाम इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी असम्बलियों का भी मुआसरा करेंगे, तुम्हारे दफातर का भी। और मैं देखता हूं कि आप अपने दफ्तर से बाहर कैसे आते हैं और दफ्तर तक कैसे पहुंचते हैं इंशाअल्लाह ताला। हम जिंदा और पाइंदा और गैरतमंद कौम है, हम जुल्म को बर्दाश्त नहीं करते। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अच्छा सिराज साहब, ये बताइएगा कि माजी में 2 हुकूमतों ने 5-5 साल अपना जमहूरी टेन्योर पूरा किया है। इमरान खान का अभी 1.25 साल बाकी है। क्या जमात इस्लामी इस अपोजिशन की जो तहरीक है इसमें अपना किरदार अदा करते हुए इमरान खान को घर भेजेगी, या जमहूरियत को चलने के लिए आप समझते हैं कि 1.5 साल इनको मजीद देकर सियासी शहीद बनने का मौका ना दिया जाए? साथ ये भी बता दें कि जमात इस्लामी की हिकमत अमली क्या होगी? क्या फौरी फ्रेश मैंडेट लिया जाए या बाकी मुद्दत के लिए असम्बली कोई अपना नया कायदे अवान मुंतखब करे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पर तो दो राय नहीं है कि PTI की हुकूमत ने उनको भी परेशान किया है जिन्होंने उनको लाया था, उनको भी मायूस किया है जिन्होंने वोट दिया था, उनको भी मायूस किया है जिन्होंने सपोर्ट दिया था। और अब उनके अपनी किश्ती में इतने सुराखें हैं कि वजारतों के ऐलानात करके, मराआत के ऐलानात करके लोगों को काबू में रखा जाता है। हमारा मौक़िफ़ यही है कि जो PDM की तहरीक है वो भी आवाम के लिए नहीं है, अपने मफादात के लिए है। और उसमें कौन सी ऐसी बात है कि इस हुकूमत में है और उसमें नहीं थी? ये सारे एक जैसे लोग हैं। हमारा मौक़िफ़ यही है कि आवाम को फ्रेश मैंडेट के लिए मौका दिया जाए और आवाम पर एतमाद किया जाए। न कोई अबूरी हुकूमत मसले का हल है, न जर्नेलों की हुकूमत मसले का हल है। मसले का हल यही है कि आवाम को दोबारा मौका दिया जाए कि अपने पाकिस्तान के लिए और अपने मुस्तक़बिल के लिए नई क़ियादत का इंतखाब करें। बहुत शुक्रिया जी। माइक पकड़िए अपना, धरना जारी रहेगा कि जाइए? धरने का क्या किया? और माइक पकड़ने भी यार, माइक बोल रहा बढ़ाना जरा। ए यार भाई छोड़ दे भाई यार, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अपने सिटी का लोगो डिग पे